बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तुसी पे वेंदे हो ABC प्रेजेंटिंग गपशप विद बिलाल मुबशर। मेरे अज दे मुअज़्ज़ज़ मेहमान एक शायर ने जिन्हां दा जन्म तो फैसलाबाद विच होया, लेकिन उन्हां दा बचपन उन्हां दी जवानी इस शहर सांगराहिल दे विच हैगी है। और जिन्ने भी लोग खतात ने, जिन्ने लोग आर्टिस्ट लोग ने, जिन्हें कैलीग्राफी लोग करते हैगे ने, उन्हां दे नाम तो उन्हां दे काम तो अज भी मुतासर ने। उन्हां दे नाम सिर्फ एक हद तक नहीं हैगा, बल्कि हर शोबे दे विच उन्हां दा नाम जिहड़ा वे एक ग्रां कदर खिदमात दी वजह तो जानिया पहचानिया जांदा हैगा वे। आप जद्दी पुछदी शायर भी ने, जद्दी पुछदी आर्टिस्ट भी ने। अज उन्हां दी जिंदगी दे हवाले नाल कुछ ऐसियां नवीं गल्लां भी करांगे जिन्हां गल्लां दे बारे शायद तुसीं पहलां ना जानदे होवो। उन्हां दी किताब रामा ऑलरेडी आ चुकी हैगी, मार्केट दे विच मौजूद है। और दूसरी तो तीसरी किताब, दो मुख्तलिफ किताबां जिहड़ियां मुख्तलिफ मौजू ते लिखियां गईयां ने, वो भी बहुत जल्द तुहानूं इंशाअल्लाह जिहड़ियां ना मार्केट च मिल जाणगियां। उन्हां दी हर शायरी दी हर गज़ल हर नज़म जिहड़ी है वो जदों बंदा पढ़ना शुरू करदा वे ते जिन्नी देर तक मुकम्मल ना होवे बंदा थकदा नहीं। हर शेर दे अंदर अपनी एक अलग कहानी है, अलग पहचान हैगी है। अज उन्हां नाल बैठ के बहुत सारी गल्लां करांगे, उन्हां दी जिंदगी दे हवाले नाल, शायरी दे हवाले नाल, किताब दे हवाले नाल, उन्हां कोल कुछ गज़लां भी जरूर सुनांगे। उम्मीद है तुसीं जान गए होवोगे कि जदों शायर भी होवे, आर्टिस्ट भी होवे, कैलीग्राफी भी होवे और बहुत अच्छा खतात यानी कि पेंटर भी होवे, तो मेरी मुराद हैगे ने अज दे मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान शायर सांगराहिल दी पहचान मोहतरम जनाब अरशद मंजूर साहब जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी मुबशर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। गपशप तुहाडा चैनल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ शामिल किया, फिर एक बार शुक्रिया तुहाडा। बहुत शुक्रिया जी। मेरे लिए ज़्यादा आज़ाद की गल हैगी कि मेरे इस प्रोग्राम दे विच तुसीं आए जे, और शुरुआती प्रोग्राम दे विच तुहाडी वर्गी शख्सियत दा आना बैठना यकीनी तौर पर मेरे चैनल वास्ते बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होवेगा। तो मैं गल करना चाहना पहलां तुहाडी किताब रावां दे हवाले नाल। जी किताब तुहाडी रावां मेरे कोल हैगी। मैं जदों इत्थे बैठा सी, मैं किताब जदों पढ़नी शुरू की तो मैं जिहड़ा सफ़ा थुल्लिया एक गज़ल मिली है, तो जिहड़ी गज़ल पढ़ी हैगी उहदे अंदर ही अपनी तस्वीर है। मैं चाहना कि इस तो पहला कि मैं मज़ीद तक कुछ सवाल करा, मैं चाहांगा कि तुसीं किताब किदों लिखी और किताब लिखण दे पिछे या शायरी दे हवाले दे नाल तुसीं की कहना चाहोगे इस किताब दे बारे च? जी किताब तो मेरी 2012 में छपी जी, और इनू तकरीबन हुण 8-9 साल हो चले जी जी किताब छपी जी जी। ते पंजाबी चूँकि मैं लिखदा वां जी जी ते पंजाबी ज़्यादातर मैं गज़ल ही लिखदा वां, ते मेरी पूरी किताब जिहड़ी है ये गज़लों की किताब है, यानी ये गज़ल प्रग है जी। हाँ जी। तकरीबन ये विच कोई 100-125 तो उत्ते गज़लां ने जी जी। जिवें कि मैं अगर गल करा, तुसीं तलक तो शायद सांगले रखदे जे, लेकिन तुहाडे इस किताब की जी रोनमाई सी वो अगर मैं यूट्यूब तो गूगल तो मैं सर्च करना तो मैनूं सारी लाहौर दी मिलदी है। बिल्कुल ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਰਾਜ਼ है? ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰੂਨਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਮੈਂ ਕਾफ़ੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ जी ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। अच्छा, मतलब तुसीं मुहब्बत च छेती गिरफ्तार हो जाते, क्योंकि अगर मैं तुहाडी जन्म कुंडली वाल जावां तो तुहाडी पैदाइश तो फैसलाबाद दी है जी जी, लेकिन तुहाडा जिहड़ा बचपन जिवें कि मैं अगे आख्या शहर सांगले च गुजरिया है, और ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ? ਕਿ सांगले ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਜੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ सांगले ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ सांगले ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ सांगला ਇੰਝ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ जन्म पाऊँ। खताती अगर मैं गल करा, खताती दी बहुत मुश्किल फन है वे, क्योंकि ये अंदर कोई लिमिट नहीं है, तुहानूं किते भी जाके कुछ भी लिखना पै सकता है वे। और छोटे होंदे जदों हाँ होश संभाली असीं अरशद मंजूर साहब का नाम हमेशा नुक्कड़ ते हर बोर्ड ते हर बड़ी हुण ते पैनाफ्लैक्स आ गए ने, बैनर होंदे सन, बैनरां ते दुकानां दे बाहर कोई जलसे ने ते वाच चैकिंग होनी उहदे ते भी अरशद मंजूर साहब का नाम लिखिया हुंदा सी, या तुहाडे शागिर्द जिहड़े हन वो भी करदे सन। तुसीं खताती चूँकि वैसे तो वाल साहब तुहाडे करते रहे ने,
ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਜੀ, ਜੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੱਲ ਅਤੇ ਖਤਾਤੀ ਵੱਲ। ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਨੂਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਿਨੇਮੇ ਸਨ 2, ਜੀ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਜੀ, ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ, ਜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਰਟਰੇਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਕਵੇ ਤੇ ਬਣਾ ਦਈਦੀਆਂ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਉਮਰ 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ? ਜੀ, ਜੀ, ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਜੀ, ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 75 15 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, 15-16 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੜਕਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਨੂਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਲਮੀ ਹੀਰੋ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਵਹੀਦ ਮਰਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੂँਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸਾਸਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ, ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈਆਂ? ਸਾਰੀਆਂ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੀ, ਜੀ, ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ, ਉਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਦੇਣੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤਹਿਕੀਕ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣ? ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣਾਈਆਂ। ਜੀ, ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੀ, ਜੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਵੇਖਣ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ। ਸਹੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੋ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਜਿੱਦਤ ਨੇ, ਇਸ ਦੌੜ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਪਿੱਛੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜੀ, ਜੀ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਹਜ਼ਰਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਦੌਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਫਨਕਾਰਾਂ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤਖਲੀਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨया ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੇਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਹੈ। ਜੀ, ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਗੈਲਰੀ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫਰੋਖਤ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਰ ਪੈਂਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ। ਕਾਰੀ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਖਤਾਬ ਸਨ ਉਹ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਭ ਤੋਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣੀਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਹੁਣ ਮਦਰਸੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਿਫਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ? ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ
ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ, तो कोई नामवर ऐसा भी है कि जिन्हों तुसी समझदे जे कि अगर कोई कहना चाहे कि जी मेरा कोई खास शागिर्द कोई एक दो? मेरे वास्ते सारे ही मेरी औलाद आ। अच्छा, वो मेरे वास्ते सारे खास हैं। वाह, बड़ी गल की जी, माशाअल्लाह जी। मैं इत्थे ज़रूर कहना चाहूँ नाज़रीन कि देखो असल मुहब्बत उस्ताद की यही होंदी है कि वो अपने शागिर्द नूं हमेशा मुहब्बत की जी निगाह नाल वेखे और अपनी औलाद समझे। जो उस्ताद बच्चे नूं औलाद समझ के पढ़ाता है, सारी बात है, फिर डांट डपट भी होंदी है। कभी ऐसा होया होवे कि तुसी किसी नूं पढ़ाते हो तो डांट डपट कीती होवे? बिल्कुल दसीदा है, डांट डपट तो नहीं की खैर मैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा जिहा सख्ती नाल भी दसीदा। जिस तरह के मेरे शागिर्द ने जिन्हों को तुसी खताती सीखी है। जी जी। हाँ जी, ये तो मैं काफ़ी सैफ साहब की मेहनत की। जी जी। सैफ रमान जी जी। अजकल वो माशाल्लाह नकाबत भी कर रहा है और ऐसे थोड़े शोबे भी वो जी जी आ गया है। तो उत्ते भी मैं बड़ी मेहनत की है। तुसी वो दसेगा तुहानू कि उस्ताद होनी किन्नी सख्ती करते रहे। सख्ती भी करनी पैंदी है बच्चे नूं जदों समझाना होवे। जी जो तो है, तो ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ शागिर्द जी जी बिल्कुल। अगर मैं गल थोड़ा जा होर अगे लैके चलना, मसला काफ़ी शागिर्द ने ये तो पेंट्री लैवल तक खताती के हद तक आर्टिस्ट या कैलोग्राफी के अंदर अगर तुसी मुस्तकबिल दे विच अगर किसी नूं शागिर्द चुनना चाहो अपने लातदार शागिर्दां दे विचों, ते तुहाडा की ख्याल है कि ऐसा शागिर्द है या काबल है कि जिहड़ा तुहाडा जिहड़ा फन हैगा वे तुहाडे कोलों हासिल करके अगे उहनूं लैके चल सकदा? ये तो उहदी देखो जिन्हें काम जनून ऐसा होंदा है वो किसी बंदे नूं भी अगे लैके जा सकदा। जिहदे विच जनून होएगा, जिहदे ज़्यादा सीखण दी सलाहियत होएगी, ਉਹਦਾ अपना शौक होएगा, उन्हें अगे जाना कोई भी जा सकता है। जी तो है जी। मैं थोड़ा अगे वधदा चलना वा कि खताती ते गल हो गई। जी जी। हुण मैं गल करना चाहना वा तुहाडे वालिद मोहतरम दी, ਜਿਹੜੇ खुद शायर भी सन, जी जी खतात है सन, आर्टिस्ट है माशाअल्लाह बहुत अच्छे सन, उन्होंने तो तुसां इलम हासिल किया, तुहानूं समझ लो कि हर चीज़ तुहानूं विरासत च मिल गई। अगर गल करा इहदी मैं शायरी दी, अगर तुसीं उन्हां कोल खताती सीख ली सी, उन्हां कोलों पेंटिंग सीख ली है, सारा कुछ कर लिया, फिर तुहानूं क्यों जरूरत पई कि तुसीं शायरी भी उन्हां कोल सीख ली? ਜਦੋਂ घर की चीज़ है देखो जी घर च हैगी है तो वो खुद मुंतकिल हो जाती है बच्चों च। यानी मैं उन्होंने देखता सा जो दोस्तों बैठ के शेर कहते सन या सुनाते सन तो खुद ही शौक पैदा हो जाता बच्चों भी। मैनू यानी बहुत शौक पैदा हो गया उन्होंने देख के कि ये शेर जोड़े ने लोग सुनते हैं अच्छे, यानी उन्होंने कहना कि यार क्या बात है, वो उन्होंने देख के मैनू भी फिर बचपन च शौक होया थोड़ा बहुता, मैं लिखन लै पिया। अच्छा अच्छा। नाल खताती बस इस तरह रलदा मिलदा चलता रहा। खताती तो पेंटिंग चूँकि प्रोफैशनल सी, ये अल फिर मैं ज़्यादा तवज्जो रखी। नाल नाल मैं शायरी भी करता रहा और हुण तो मुकम्मल तौर पर शायरी करी दी। जी जी। क्योंकि कह लो कि हिस्सा ही हालात का ही ऐसा आ गया जी जी कि कम शम थोड़ा बहुता ही होंदा है। जी जी। शायरी वाल ध्यान ज़्यादा होंदा है। एक छोटा सवाल कर कि उस तो बाद मैं नाल ही अर्ज करना चाहांगा कि तुसीं एक मैनू शायर गज़ल सुना दो ताकि मैं फिर जो बाकी सवाल ने शायरी के रिलेटिड पूछा कि वालिद साहब उन्होंने दे नाल रहिंदे ने किस ऐसे मुकाम ते जाके या किस गल तो तुहाडे अंदर शायरी का ही शौक पैदा होया? विरासत च मिलना एक होर चीज़ हैगी है, तुहाडे अंदर शौक सी, लेकिन किस चीज़ नूं वेख के खास गल नूं कोई खास मौका सी कि जो तुहाडे ज़हन च आया कि नहीं अज अगर मेरे वालिद साहब शायर ने तो मैं भी शायर बनना? गल ये तो नहीं सी ज़हन च कि मैं बनना है। अच्छा। कि मेरे वालिद साहब शायर ने तो मैं शायर बनना, ये बस करदे शायर बन गए। अच्छा। हाँ जी। चलो बचपन तो ही बस वो तुहानूं दस्सिआ कि जो बंदा बच्चा देखता है जी जी शौक ਉਹਦਾ शौक बन जाता है। जो माहौल बनता देखता है ਉਹੀ माहौल इर्द गिर्द जिहड़ा ਉਹੀ इंसान नूं बच्चे नूं अगे लैके टुरदा है और वो वड्डा हो के ਉਹਦੇ 'ਚ यानी कि कह लो घुल मिल जाता। जी जी बिल्कुल ये तो है, क्योंकि कहते ना कि तरबीयत या माहौल ਉਹੀ बच्चे का मुस्तकबिल जिहड़ा ना बनाता होगा। माहौल घर का ठीक होगा, घर का माहौल अच्छा होगा, तलीमी माहौल होगा तो यकीनी तौर पर वह असर बच्चे पर भी पैंदा है जी। तो एक गज़ल सानूं सुना दो ताकि उस तो बाद मैं फिर शायरी के हवाले नाल तुहाडे नाल मज़ीद जिहड़े हैगे ने सवालात वो भी मैं कर सकां। गां दी मजबूरी रह गई।
ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਂਝ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਂਝ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ, ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹੋਰੇ ਕਾਹਦੀ ਦੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਵਾਹ। ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਹੋ ਕੇ, ਹੋਰੇ ਕਾਹਦੀ ਦੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਏ ਛਾਲੇ, ਵਾਹ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ। ਇਹ ਇਸੇ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖੀ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਬੇਵਜ਼ਨੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਦਾ ਮਿਸਰਾ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਦਾ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿ ਨਾ ਹੱਸਣਾ ਹੈ ਨਾ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨਾ ਹੱਸਣਾ ਹੈ ਨਾ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੱਸਣਾ ਹੈ ਨਾ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਹੋ ਹੈਰਾਨ ਖਲੋਣਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਮੈਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ। ਖਤਾਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਖਤਾਤੀ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਸੀ ਅਤੇ ਖਤਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਸੀ। ਸਹੀ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਵੀ, ਨਜ਼ਮਾਂ ਵੀ, ਨਾਤਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਹਮਦਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਮਨਕਬਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਜੇ? ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਗਜ਼ਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਗਜ਼ਲ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ 'ਚ ਆਮਦ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਗਜ਼ਲ 'ਚ ਨਾਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਗਜ਼ਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਗੱਲ? ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖੇ ਆਪਣਾ ਰਦੀਫ ਕਾਫੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਲਾਜ਼ਮ? ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜਾਈਦਾ। ਅਗਰ ਸੰਗਲੇ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੋਇਆ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗਲੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਹੋ ਰਹੇ। ਕੈਸਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ? ਅੱਛਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਔਰ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਗਲੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਜੀ ਅਦਬੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿੱਲਰ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਆ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਸ਼ਕਿਆ ਆਸ਼ਕੀ ਮਸ਼ੂਕੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਹਾਂ ਬਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਕੋਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਂਗਲਾ ਹਿੱਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਂਗਲੇ ਹਿੱਲ 'ਤੇ? ਸਾਂਗਲੇ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਕਾਫੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਛ ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੈਦਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਿਦ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ
तो फिर थोड़ा जिहा तनज़ो मज़ाक भी हो जाता वे या कह लो कि हल्की फुल्की नोक जोक होंदी है शायरी के अंदर। कभी ऐसा होया होवे किसी मुशायरे के अंदर कि तुहाडे नाल भी किसी ऐसा माहौल? कोई ऐसा कभी वाकया तो नहीं है। साढ़े दोस्त जिन्ने भी रहे ने जी वो बड़े अच्छे महजब सन और इलमी अदबी गुफ्तगू होंदी रही उन्होंने। सही। जदों भी बैठे हैं वो किसी अच्छे मौजू ते गुफ्तगू हुई उन्होंने। संगले तो बाहर निकलीए तुसी दूसरे शहरों में भी जाके मुशायरे करते रहे जिन्हां चों लाहौर के कई मुशायरियां दी वीडियोज़ यूट्यूब ते मौजूद हैगियां ने। तुसी किहड़े ਜਿਹੜੇ शायरां दे नाल ਜਿਹੜੇ पाकिस्तान के नाम वर्ड तकरीबन सारे ना पढ़िया होया होवे, मैं वीडियोज़ जो देख चुकिया हैगा वा, किहड़ा ऐसा मुशायरा जिहदे जाके तुहानूं पढ़न दा बड़ा मज़ा आया? ਅੱਗੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਹੋਣ 10 ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ जी जी ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੌਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਅਗਰ 200 ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ जी जी ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ 10 ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਹਿਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। वैसे तो पंजाबी दे वास्ते या पंजाबी कल्चर नूं प्रमोट करने वास्ते काफ़ी सारे पाकिस्तान दे विच या खसूसी तौर पर पंजाब के अंदर अदारे मौजूद ने। बाहर के मुल्कों के भी काफ़ी विंग्स है ने जिन्हें सोशल क्लब के रिलेटेड या सोशल वैलफेयर सोसाइटी के अंडर आंदियां ने, लेकिन बहुत घट ਜਿਹੜੀਆਂ पंजाबी ਨੂੰ प्रमोट करदियां ने क्योंकि उर्दू एक साडी कौमी ਜ਼ਬਾਨ हैगी। इस नूं समझण वाले मुल्क तो बाहर भी मौजूद हैगे ने। अगर पाकिस्तान तो बाद हिंदुस्तान की गल कर लो, बांग्लादेश की गल कर लो, वो बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ईरानी हैगे ने वो भी साडी उर्दू ਨੂੰ समझ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत समझ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ उर्दू ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ पंजाबी ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? पंजाबी ਨੂੰ मैं इस वास्ते चुनिया वा कि चूँकि मेरी माँ बोली मेरी मादरी ਜ਼ਬਾਨ जी मैं पंजाबी बोलता सा बचपन तो जी और इस वास्ते मैं उन्होंने चुनिया कि पंजाबी मैनू अच्छी लगती सी ते पंजाबी च लिखने वाले भी बड़े घट ने, बहुत घट हैं। हाँ जी तो मैं लिखे ने उर्दू के भी स्टार्ट च पहले लेकिन मैनू पंजाबी अंदरों महसूस होया कि नहीं मेरे को लफज या पंजाबी दी नू मैं बेहतर समझना गल मैनू मेरे को गल करन लगे पंजाबी च ज़्यादा बेहतर होंदी। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਜਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ जी जी ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ? नहीं वो अपनी जगह ते ने मैं चूँकि वालिद साहब तो शुरू किया है बाकी फिर बाद च उन्होंने भी पढ़िया वो माशाअल्लाह है कि साढ़े वो सरमाया ने साढ़े पंजाब दा जी जी वारिस शाह बुल्ले शाह हक बाहू सुल्तान बाहू साहब जी जी ये साढ़े सरमाया ने इन्हां तो वल वेख के भी लिख लेना बड़ी गल है। जी जी जो ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਮ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਬਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸੂਫੀਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸੂਫੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਤਾਸਰ ਜੇ? ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਈਦਾ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ हर मौजू ते उन्होंने शेर लिखे ने, बड़े बड़े खूबसूरत शेर लिखे ने। इसी तरह वारिस शाह साहब ने कोई ऐसा मौजू नहीं छड़िया, उन्होंने कह लो कि पूरी दुनिया च वो कह लो कि उन्होंने हिस्टरी मौजूद है पंजाबी के लिहाज नाल एडी वड्डी उन्हें हीर वारिस शाह लिख छड़ी है कि हुण दूसरा बंदा कोई मुश्किल है कोई शायद कोई सदियां बाद आवे। सही कर इसी तरह बुल्ले शाह है उन्होंने भी शायरी अमर कर दी। सही गल। इस तो बाद मेरे को काफ़ी सारे कुछ सवालात है ने शायरी के हवाले नाल, लेकिन मैं चाहना कि इस दौरान एक होर गज़ल मैं तुसीं सुना दो ताकि जरा ना फिर इस तो बाद असी अगले जो कोई सवालात मेरे को है ने शायरी के हवाले नाल मैं फिर वो तक पूछा। एक दूजे वल तकदे रह गए वाह जी वाह। एक दूजे वल तकदे रह गए गल ना कीती झकदे रह गए वाह जी वाह क्या बात। बेदर्दी एक पल ना बैठा बेदर्दी एक पल ना बैठा हंजू रावां डकदे रह गए वाह। भुल भुलेखे खंड समझ के प्यार दे मोहरे फकदे रह गए वाह। फुल्लां चों खुशबूआं मुक्कियां हुण ते बूटे अकदे रह गए हो के आवां दुखड़े अरशद जी जी हिजर दी अग ते पकदे रह गए एक दूजे वल तकदे रह गए
ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਚੱਕਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਵਾਹ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੂੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਸਿਰਫ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੂੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦ ਮੰਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਐਂਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋ ਗਜ਼ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ਨ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਜ਼ਨ ਸ਼ੇਰ ਵਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਬੇਵਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਵਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਸਟਾਰਟ ਉਹਦਾ ਬੇਵਜ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਦਾ 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 ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸਤਾਦਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਫਨੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਵਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤਾਬ, ਜੀ, ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਛਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਸਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਈ ਗਜ਼ਲਾਂ ਜਾਂ ਨਜ਼ਮ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤਨਕੀਦ ਨਗਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਗਾਲਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਨਾਂ ਲਾ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਾਲਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸ਼ੇਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਖਾਲਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਾਂ ਗਜ਼ਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੌਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਏਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ 50+ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 50 ਟੱਪ ਗਏ ਨੇ। 50 ਵੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈਗੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਏਜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵੱਲ, ਅਸਲੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੱਲ, ਹਕੀਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਬੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਫੁਕਦਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸਾਤਜ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ? ਬਸ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨੈੱਟ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦੌਰ 'ਚ ਚੁੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੈੱਟ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਗੂਗਲ 'ਚੋਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਗੂਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸਾਤਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਸਾਤਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਮਰ ਨੇ ਜੀ। ਉਸਾਤਜ਼ਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਸਾਤਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੱਭੇਗਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਜ਼ਮ ਅਦਬ ਨਾਮੀ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ? ਜੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਵੇ? ਇਹਦੇ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਮ ਦੁਆਤ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਤਖਤੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਤਖਤੀ ਕਲਮ ਦੁਆਤ ਤਖਤੀ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ
ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਦਬ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। अगर बज़्म अदब दोबारा सिलसिला शुरू कर लिया जाए बिल्कुल, तो उम्मीद है कि दोबारा शायर पैदा होंगे। 100% उम्मीद कि बज़्म अदब अगर स्कूलों शुरू किया जाए और वो अदब के बारे च गुफ्तगू बच्चों नाल होवे, तो बच्चों तो तुसी जो दसोगे बच्चों ने पिक कर लेना। कोई दसन वाला मौजूद होगा तो फिर ज़ाहिर उन्हें पिक ही करना है, सही गल, लाजमी करना है। और मेरी तो दुआ है कि बज़्म अदब के ਜਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਕੂਲਾਂ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੀਆਂ ਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਕਰ ਸ਼ੁਜਾਬਾਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਵਸੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਦੌਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਦੇ, ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। वसी शाह अजकल शायर, अच्छा शायर है, बहुत नामवर ने, बड़ा नाम बड़ा पैसा कमा रहे हैं। मैं दूजे पास शाकिर शुजाबादी ने देखना तो मेरा ना दिल करता कि मैं शायरी करा। नौजवान नस्ल इस चीज़ तो किन्ना को तासर लै रही इस चीज़ का कि शायर क्या सारे रुपया कमाते हैं या शायर सारे गरीब होंगे ने? तो शायरी जी पैसे तो कोई नहीं देती, ठीक है, कोई शायर भी नहीं कहेगा ये कोई पैसे का जरिया है ही नहीं। पैसे का जरिया हुनर है या कोई कारोबार है जी। शायरी या जिन्ना भी अदब है ये तो पैसे का जरिया है ही कोई नहीं। ये तो तुसी एक पैगाम किसी को देना है, अपनी जिहड़ी तुहाडी सोच है उन्होंने तुसी अगे रखना है, वो किसी ने पसंद करना है या नहीं करना वो अगले की मर्जी है। कहते हैं कि शायर जो लिखन लगता है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਸੋਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਨਾ ਜਾਏਗਾ, ਡੁੱਬੇਗਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, मौजूदा दौर के भी माजी के अंदर भी या तहरीक पाकिस्तान के अंदर भी, इस तो पहला भी अगर मैं 1400 साल पिछे चला जावा तो उस वक्त भी जो शायरी होंदी सी, खताती होंदी सी, शायरी के थ्रू लोग अपनी वड्डी जी गल नूं मुखसर करके समझाते सन। अज की जी शायरी हैगी है ये भी उस चीज़ के नाल ही मुंसलिक हैगी है। अजकल बहुत देखा जा रहा है वे कि जिन्ने नामवर शायर ने जिन्हें पैसा कमाना है वो कसीदा लिखता है हुकूमत के हक दे मालदार हो जाता है, मालो माल हो जाता है। लेकिन अक्सर शायर ऐसे देखे हैं जो हुकूमत के खिलाफ लिखते हैं, हर हुकूमत के खिलाफ लिखते हैं, या वो अपनी आवाम के अंदर का जो खून है उन्होंने गरमान वास्ते शायरी करते हैं। ये तुसी सारे सीन के बारे च हर चीज़ को पहलू मद्देनज़र रख के तुसी की कहना चाहोगे? ये बारे मैं यही कहना चाहवागा कि शायर जिहड़ा हुंदा है, जिहड़ा जैनीन शायर हुंदा है जी जी, वो हमेशा सच्ची गल करदा है जी, और जो हो रहा हुंदा है वो ही लिखदा है। जो आवाम की आवाज़ हुंदी है वो आवाम की आवाज़ लिखदा है। अगर उहदे जिहड़े कह लो कि हुकूमती अगर कोई अच्छा काम कर रही है जी तो वो कहेगा भी अच्छा कर रहा है, अगर कोई नहीं अच्छा कर रहा ज़ाहिर वो फिर उसके खिलाफ ही लिखेगा। मैं आखिरी सवाल पूछना चाहवागा जो बिल्कुल ही मुख्तलिफ होगा। माजी के अंदर जिन्ने बादशाह गुजरे ने, हर बादशाह ने दरबार के अंदर एक शायर रखे होंगे सन जिन्हों का काम होंदा सी आके कसीदा सुनाना, खूब माल कमाना और चले जाना। उन्होंने रोज़रिया रोज़गार ही कह लो यही सी। मंजूर अरशद मंजूर साहब होरां ने अपनी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ क्यों नहीं अपनाई? ये हुण बादशाही हुकूमत ही कोई नहीं हैगी, सब तो पहले तो हैगी, लेकिन साढ़े मेरे अंदर ही कभी भी नहीं आया कि मैं किसी का कोई कसीदा लिखां या किसी दे नाल मतलब वही गल कि किसी दी हक च कोई लिखां। मैं वही लिखदा वां कि जिहड़ी बिल्कुल हक ते सच दी गल है। मेरी अंदर दी यही कोशिश हुंदी कि मैं जदों भी लिखिआ है वो मैं जिहड़ा मेरे अंदर सच है उन्होंने मैं बाहर कढिआ। जी तुसी मशहूर जे इनकलाबी शायर के तौर पर ये इनकलाबी शायर बनने वास्ते तुहानूं कितनी मेहनत करनी पे? इस तो बाद तो मैनूं गज़ल सुनानी बस। वो अपना बिलाल साहब ये बनने वास्ते कोई भी फनकार जिहड़ा हुंदा है ना जी, ये कभी भी नहीं हुंदा कि वो खुद कह लो कि वो कोशिश करके बनता है।
ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਫਨਕਾਰ ਉਹ ਜਾਂ ਫਨਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅਵਾਮੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਨਾ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਲੱਭੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਥਰਥਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹ 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 ਜੀ, ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਫਾਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਲਕਤ ਸੱਚੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜਾਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਮੇਰੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਖੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਓਏ ਹੋਏ। ਮੁੱਕ ਜਾਵਣਗੇ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰੇ, ਬਸ ਚਾਨਣ ਦੀ ਛੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਕ ਜਾਵਣਗੇ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰੇ, ਬਸ ਚਾਨਣ ਦੀ ਛੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ ਰੱਬ ਦੀ ਖਲਕਤ, ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ ਰੱਬ ਦੀ ਖਲਕਤ, ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ ਰੱਬ ਦੀ ਖਲਕਤ। ਅਰਸ਼ਦ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿ ਪੋਤਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੋ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਏ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।